kusoo dhawaada barnaamijka samawada oo toddobaadka umaraad ka maqashaan warbaahinta hayaan mowduucina toddobaadkan wuxuu ahaan doonaa argixisada al-shabaab waxa ay si dadban iyo si toos ahba xoolahaasi aan xalaal ahayn ay ugu urursanayaan shacabka Soomaaliyeed ayagoo isla dhaqaalahaasi u isticmaalaya in ay ku waxyeeleeyaan isla kuwa ay ka qaadeen qaar badan oo kamid ah dadka bixiya dhaqaalahaasi waa kuwa la cabsi geliyay halka kuwa kale laga yaabo in ay la dhacsan yihiin haddaba toddobaadkan waxaanu ku eegi doonaa bal waxay shariicada islaamku ka qabto barnaamijka igala qaybgalaya mid kamid ah culimada Soomaaliyeed qaybaha dambe waxaan ku wareysan doonaa mid kamid ah ganacsatada ay al-shabaab ku khasbeen in ay bixiyaan xoolaha sakawaadka loo yaqaano barnaamijka sidoo kale waxa qayb ka fariimaha ay dhageystayaashana la soo wadaagaan waa markaliya barnaamijkeeni samawada ugu horeyntii aanu ku hormarnay dhageystayaal mowduuceena toddobaadkan oo aanu ku eegayno argixisada al-shabaab waxa ay si dadban iyo si toos ahba xoolaha si aan xalaal ahayn uga urursadaan shacabka Soomaaliyeed haddaba waa kan mid kamid ah culimada Soomaaliyeed oo lagu magacaabo الشيخ عبد الله الشيخ نور. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الى اخر الايه. الله سبحانه وتعالى وقال اليه ان كان يحسنه يوم مالك السباب بلا او قالوا من المالك له كلا قال منه الرسول كان صلى الله عليه والسلام وقال اليه ان الله خلقه الله خلقنا في الله كثير ومثلنا كثير يعني شباب نحن وقع في يعني خلقنا صح لا يتركوا سوق على السلام وقع في المال كثير كما لا يبيعه الله يعني هذه شرط وهذا قريسي مركزين الاسلام في المال يعني تلاحظ في وكذا تاخذون يعني من هذا الشيء شيء عن النتيجه هاي موقع هاي الله استمر يطلع بالموقع مركز ضمان ومدن سينكا ينتي يعني يعني إصلاح المال كثير يعني عيار الوقت باقية قصدي يعني قصدي يعني سوق قاطع ما وفيه وقت بهذا التكون داخل المركز على السؤال هي قصدي يعني سفخر بالمركز الآن كل شيء يعني سبحانه وتعالى هي غير المال سبحانه وتعالى حرامها حساب وحرامها عذاب مسكت حراشة والوش الثار هي مسكت يعني حرام ترى والوش أقار هي مسكت كان اسمه عليه الصلاة والسلام لا يزال قدماء عبد حتى يسأل عن ربهم أتوقع بجميع يشبه كسول ما يشبه السؤال إذا يمكن أقول مرفقه إلا أكثر شيء السؤال ما يشبه يعني بدون يتبه ما كسولات وحاكم له وعن مالجي أيكتب هو ينطغى مالك ماشي يعني كتبه وماشي كتبه يعني فيها وقتنا بني بريق الخير سوافكين وين الشر البيان ممكن مالك دايسين إلا من السؤال سبحانه وتعالى السلام ممكن تعيد وإيش يعني بدون سبعين وحتى نسوي عن عمره في الله فينا عمره في بكتب بدون كتبين أخذ أرضا لحد اليوم وكسر الدخول يعني كتب اليوم السؤال هي وأخذ السؤال هي وعن علم شيء ما فعل إنه شو هو عفوا السؤال إنه يحسين ويقول يستوي بفقد أن يعني لا يمكن يستوي ويعني فقد وقت شيء يا أخي والله أقال هيا أخبار هيا كمان كإنسان كمان وحول بار هيا يعني بيت إسلام والوضع وصله بيت إسلام يعني لا لو أفصله أفكر يعني الحلول هي يعني وقلت له السؤال هيا حيا سبحانه وتعالى وإليه إن إلينا إياكم من علينا حسابهم أنهم من نصر العرضنا ما نحساب الدنيا يجب أن كان بأي دولة أنها يعني حساب من دونه ومن يعني قال ذلك خير له أفضل أعتقد بكل خير احتمالية ويعني كل ذلك ونحكيه ينهو واقع يرى طوال وطوال كي واقع ينزاك حسنة الوصارية ومن يعمل مثقال ذرة قفكي يعني أصلا أعتقد بك الشر الشطح ويعني الشر الدب ونجي يعني مع الاستفهام أعتقد بك الله يستحق بالعلم قاته يعني الشر ينهو واقع يرى طوال الجزيري يرى كزيه واقع دونه ونجد سيدها ولو أقال دونه marka cadan Allah ma ilaahay naga dheeray Allah dhamaanteena sidaas walaal gudahaan waa jirta sheekh dadka kooxaha iyagu qaadaya waqtigan sakawaadka waxa ay ku banaysanayaan in arintan ay shariicada islaamku ay qabto dabcan marka shariicada islaamku arintan waxa alaba sameeya kooxaha al-shabaab oo kale waxana sheegan in sakawaadka ay ka qaadeen dadka in shariicada islaamku ay banaysay taasoo ka xageebay u soo dalishadeen
waxaan weeye maalka waxaa qaadi kara qof yani mucamri ah oo islaamka dhexdiisa yahay oo yani imaamka iyo imaam caadil ah oo islaamka si waafaqsan qaadi kara qof kastoo yani koox iyo urur yani xisbi gaar ah waxa yani maalka islaamka meesha ma banaa yani قف الصحابة أيها وقف على المعاملة والأمر المسلم بس الحول وأمر أقوى بس الإسلام من التوسيه سنعة صحيح وقتين سنعة تسمي الموين يعني عارف الأخ وشعار يعني نفسية ثانية وإسلام هنا كتير يعني أبيهم أشخص يعني إسلام كان بضبي لكن صح دارة ويعني فكرة قضينا عن الشن وهي يعني dadka yani islaamka yani ku hagaajinaysa kiisiyan yani ku taageera dowlaadka muqaasiriinta ilaahay subxaana wataala yani alaana xibasheedana muqaasiriin bay gelaya xisbi yeeshay dadka u qalbiya kuwa kasaarada ka mid noqonaya qiyaamaha ilaahay subxaana watacaala qofkii maal ku taageera qofkii cod ku taageera qofkii yani cud ku taageera intoo yani sharta looga qayb qaataa si yani khayrka looga qayb qaato cudud iyo qalbi iyo carab iyo maal inta looga qayb qaato يعني شخص انت رايك مثل حفظ بس لا دعوه الاسلام الهي على المال والمحلاكيه يعني شراك فلوك الهي اكثر مستقيم كم ونوجه على المعصيه الالهي يعني المال كيفي يعني المحلاكي وانت يعني قرح كانوا في اليوم يعني حفظ ويشنو حفظ كان درس اسوي شويه لكن مالكيسي يكون بحرية آخرات في الدروازين على الوقات في الدروازين وحوك الدليل تقول في الشغلة هو أحبطة مثل الخماس فهين لحين يعني التأكيد طرق موسي في أسعاس معلم وحي كنت تقبوها ويا عن يمد طوها لكن أيام وإسلام كحورين اتفاق البرقواقع يعني في خوان qaar badan oo kamid ah dadka bixiya dhaqaalahaasi waxa la sheegay qaar badan oo kamid ah dadka bixiya waxa ay qiil ka dhiganayaan in la cabsi geliyay sida alligeedna ay ku bixiyaan dhaqaalaha taasi maxay keeni kartaa marka la eego xagga shariicada islaamka maxay ka qabtaan waxa uu yahay subhanahu wa ta'ala qofka yani jalb lahu yeelay kadib yani qofka yani intuu ku noolahay way qorantaa disho way qorantaa amriga jooga way qoran yahay إلى يقول لا يستقبلون الساعة ولا يستقبلون الساعة يعني الوار من معيه ولا بالقال من معيه وما كان مثلا تموت إلا من الله كتاب مأجلا مثلا شخص ما تلاقي مسلم إلا أجل معلومة مع معاني لكن غفا كل حنا هي نفتنا كل بيننا نفط وقت لما بحل بيننا إلى قريب أو حد بيعة هي هوي سوي كتر وصل قرط كستو مع أنت بحل الدين كما قرن كاي مركا وحوات من غم عيان قصدي على إن من كاس مالك تقول نفسي يكون داشنا ضمن عدو كامل وقفنا على بيت الإسلام يعني تسمى نغاية وأبطى إلهي سبحانه وتعالى قفك يعني أجلبوا إلهي قفك يعني بدوها مع مقهم يا أياماتكم بكل شيء مركة واحد لبها هي الإسلام فلما كنت يعني ضمن مسؤول خالي dhanka kale mid kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed oo ay shabaab ku qasbeen inuu bixiyo xoolaha sakawaadka ayaa barnaamijka samawada uga warbixiyay dhacdooyinka xanuunka badnaa ay marsiyeen al-shabaab waa masantahay haddaanu nahay ganacsatada gobolka Mudug gaalkacyo nimankan al-shabaab dhibaatooyin fara badan ay nagu hayaan oo isla markaasina ah in ay ganacsatada qaarkood ay soo wacaan ayagoo weydiisanaya lacago oo baad ah isla markaasina ganacsatada qaar kamid ayaa lacagahaasi bixiya ayagoo ganacsatada qaarkoodna ay sababaha ay u bixiyaan ay tahay in ay naftooda ay ku badbaadsadaan maadaama ay dadkan ay yihiin kuwa ay dhigyacab oo dadka ay shacabka ay ganacsada iyo aan madax iyo dadba aan u kala reebaynin oo dhibaatadooda ay tahay in ay dadka
muslimiinta ay dhibaatayaan oo ay u geystaan dil arxan dara iyo sidoo kale markaan ganacsatada inta badan waxaan sameynaa in ay mararka qaarkood lacagahaasi baada aan nafsadeenna aan ku badbaadsanayna iyadoo xaaladda ay tahay mid iska cakiran waxaan sidoo kale aan ugu baaqayaa shacabka ganacsatada in ay lacagahaasi ay bixiyaan ay diidaan isla markaantaasina ay ahaadaan kuwa ay inta badan aysan ka qayb qaadanin ay tahay dabcan lacagaha la idinka qaado al-shabaab waxay ku filiyaan inay ku dilaan dadka rayidka ah ku qaarijiyaan soo dambigaasi qayb ka yeelamaysaan haddii aad tihiin ganacsatadii waxaan dambigan qayb aan ugu yeelanayna maadaama ay yihiin niman arxan lawiyaal ah oo ay dhibaatayaan shacabka Soomaaliyeed mar walba waxa ay ku qasban yihiin in ay marka qaarkood ay shacabka amba ganacsatada ay u hoggaansamaan awaamirtooda balse waxaan dawladda laga codsanayaa ama ka codsanaynaa in ay wax ka qabtaan islaantaasina ay arrimahan ay qayb weyn ay ka qaataan dabcan marka ma laga yaabaa xal aad iskaga marin kartaan inaad diidaan lacagaha baada ay ururka al-shabaab idinka qaadayaan lacagaha baada ay qaadaan ayagoo isla markaantaasina ay shacabka ay dhinacyo badan u soo maraan qaarkood zakawaad iyo waxyaalo kale ay qaadaan laakiinse waxaan inta badan aan marka qaarkood aan xiriir la sameynaa amniga isla markaantaasi aan wargelino telefoonada iyo waxyaalaha ay dadka ay ka soo wacaan marka waxaan rajayn doonaa in ay dawladda ay wax badan ay ka qaban doonto gartay marka ganacsatadina dabcan waqtigan sida sheegayso duruufo kala duwan ayaa dareemaysaan maxaa idinkaga qorshaysan falalka guraacan ee al-shabaab ku aadan waqtigan ay ku baadayaan ganacsatada iyo xoolo dhaqatada iyo cid kasta ay u arkaan in dhaqaale baada ay ka heli karaan sida falalkooda guraacan ay howlahooda marka ugu fuliyaan waa mahadsantahay in ay ganacsatada iyo shacabka iyo maamulka iyo qayb weyn ay ka qaataan waaye oo sidii nimankan loogu hortagi lahaa isla meelaha ay joogaan oo loo weerari lahaa ayna shacabka iyo dawlad iyo xukuumad iyo isgacan qabsadaan oo ismaraantaasi ay si weyn looga hortago taas ayaana guul lagu gaari karaa dadka ay dhibaateynayaan marka waa maxay fariinta ugu dambeeya aad direysaan si marka ganacsatada ku howlan in la sii baado ama ay dakhliga ku sii taageeraan shabaab si ay dhiigga ummadda u banaystaan ganacsatada wali arintaasi sameynaya waa maxay fariintaad u dirayso waa maasanta baaqan dirayna hadaan u nahay ganacsatada marka ugu horeysa waxaan baaq u diraynaa dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ayada wadanka dawladka ah iyo sidoo kale maamul goboleedka Galmudug oo haatan uu ka arrimo gaalkacyo in ay qayb weyn ay ka qaataan sidii ay dadkana la dhibaateynaya ganacsatada ay looga hortagi lahaa loona si ay nabada ay ganacsigooda ay ku wadan lahaayeen maadaama qolada ay tahay kuwa wax dhibaateynaya isla markaasina ay dawladda ay howlgala ay ka goobaha ay ku sugayeen si ay guul looga gaaro markana qiimaha fariimaha dhageystaha ugu horeeyay waxa uu leeyahay magacaygu waa Fuaad Daahir xaafadu waa wada jir waan ka xumahay ganacsatada Soomaaliyeed in lagu tacaadiyo oo la qaato maalkooda ayuu yiri dhageystaha labaad waa Nuuruley garsoor dawladda Soomaaliya waa in ay badbaadisaa ganacsatada iyo shacabkeeda dhageystaha saddexaad waana xaajo sureer shabaab umada Allah ka qabto waa musiibo ay tadhigeystaan fartuun xasan qeere xaafadu waa garsoor waa arin xanuun badan talabada al-shabaab ay ku arursanayaan xoolaha ganacsatada ee isla markaana nagu waxyeelanayaan beetri dhageystaha shanaadna waa Cawil Muuse xaafadu waa howlwadaag dawladda arintan waa in ay wax ka qabataa ayuu yiri dhageystahaasi
dhageystayaal barnaamijkan samawada toddobaadkan waa naga inta waadna ku mahadsantahay dhageysiga iyo la socodka barnaamijkan cid allaale cidii ka qayb qaadanaysa waxa ay kusoo diri karaan ciwaanada barnaamijka samawada iyo sidoo kale nambarada idaacadan iyo nambarada idaacadda intaan barnaamijka lamid dib u kulmayno sida iyo nabadgelyo nooli kulantii man allah